me? No, not me. And we just, she just logged in. Hi. 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 Hi, Smita. Discuss now, eh? Yeah. Yeah. Okay. 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 Sandeep आला घरी. Give me a minute, okay? Yeah, discuss me. Sorry, I'm No worries, Vibha. It's all right. Take your time. Yeah. Oh, Suman Pachi. Why can't I open my laptop? You can. I can see you. Yeah, I'm on a mobile. I'm not able to open my laptop. Zoom. परत ट्राय कर सुमन दीदी. You can try again, Suman Pachi. भाई हमें दूसरं पण तिसरं पण ट्राय कोण झालं आहे. झूम थांबते ओपन आहे. Hi, Kalandi. हाय उषा, घर पावली बे तू? Bye bye. ओ. आणि थोडे फूड वाला. For 1 week no cooking man. No cooking. मगलही तशी असं, don't worry. आम्हाला तशी जात नाही. Bye. आणि आज रात्री I'm thinking of continuing my lunch menu. Continuing the lunch, right? Lunch menu ची continue करतोस. I wish I could drive, then I would have driven down. Yeah. तू नुसते वगवगी वजगली. Could have stayed. Oh, कालचे हा. Tomorrow here. Monday. Hello. So we'll enjoy this talk. Hello. Hello, Chitra. Hi, Chitra Pachi. Ashwini, how are you feeling? Better, much better. Thank you. Hi. Hi, Nirmala. Hi, Ashwini. Hi, Ashwini. Are you well? Feeling better now. Fever is Well, Oh. fever and body ache. Oh. Fever. Heat also can cause, sometimes. Must heat is me ato. Yeah. Yeah. Smita, तू can what तसं? म्हणता? Smita, हा. तुला can what तसं? हा 3 तारीख आहे होत तसं. 3rd May. Anu, I made you co-host. वही तो हैशटैग गोल है मध्ये नहीं, you लॅच just लावू नका anybody unmutes themselves. You can mute them. सहेली कोणा सांगतोस प्रिया? Anu. हा ती Rupa. हा. But I've joined on my phone also and on my laptop also. But if there are too many participants now, then I can't handle everybody. So you can mute. हाय So 1 second, mute all असणे. Na mute all kor naka. You have to. ना तू कल म्हणाली, you said something. So if you see that anybody has unmuted themselves na by mistake, Then you mute. then Dr. Rupa is speaking. feedback so उठना पड़ता है. Sometimes by mistake. they Hi, unmute somebody. themselves. I think Rupa has also joined. Rupa Rege, our chief Hi, guest. she was one of the first few with us. ही नाही गो. कल जाता शोभन आला आपल्याला घेतलं. There is a lot of noise coming.
We mute everybody once the program starts. Girl, actually, now she's Vibha tells us. she is actually mute. Hello, Usha. Hello. Hi. कैसे हो? Okay. Thank you. How are you? Hi, Usha Pachi. How are you? Thank you. First time to pade tas after you came back from the US. Oh God. हे बघा मंजुळजी Yes, everybody is coming out. You can try. Hi, hello. नहीं तो उधर पढ़े I तो का? can see Dilip, okay, but I can't see myself. I don't know why. हमारा गुट कोई नहीं की कर ले मगर Nah, bah. Yeah, FaceTime HD camera. Mirror my video, it says. Hi, Bella. हाय Yes. One sec. FaceTime HD camera. That's all. हाय चित्रपाची हाय हाय Hi, Vidya Pachi. कैसे से विद्यापति Hi, कैसे से Priya. Usha here. हाय Hi. Hi, Usha Pachi. Hi, Jayaka. Hi. Hi Vidya They're recording it, I think. Now I don't know how Vibha, to we get can this hear off. you. We This, can't see you. This whole thing is here. हाय उषा पाची कैसे से Ah, Benny, sir. तुम कैसे sir? Why you all covered up? Vibha, Ah, I was trying to call you. okay. Oh gosh. Thank God. Oh, yay, we see you. हाय I can see myself. Okay. I can see Viva. Yeah, Vibha, we can see you. Yes. Finally, Very good. finally. Okay. Can you chalo. hear us, Vibha? Okay, got it. Vibha, can you hear us? Okay, can you hear me now, guys? Yes, Yeah, yes. Yes. We can hear yes. you. We can hear you. Call Dilip, but I'm using his computer. Okay. You have to speak up a little bit because your voice is very faint. Maybe she can use a earphone or something. You have this earphones. We can't hear you at all now. Try using the earphones. Shall we just start muting ourselves in the meantime? Okay. Okay, can you hear me now? Yes. I can Yes. hear. Yes. Now loud and clear. Very nice. Okay. Hello, folks. हाय Hi, Rupa. Hi, Shubha, Anu. Okay. So we're still on time. Oh my God, we're late. It's 6:07, right? Amma koptali, huh? Well, I'm a cocktail. okay. Before Vibha starts, can we all just mute ourselves very quickly? Yeah. Thank you. I should mute myself also, right? Except Vibha. Everyone else. Can we start, Priya? Yeah, we can start. You can start. Padmini, you're on mute. Padmini, please unmute yourself. Good evening. I, Padmini Bhatkal, take immense pleasure to welcome all our members, friends, and viewers on the occasion of Professor Sadhana Kamat and Advocate Narendra Kamat lecture series, jointly presented by the Saraswat Mahila Samaj, the Kendra Saras Association, and the Kamat family. For those of you who are new to the association, the lecture series was started by Professor Sadhana Kamat
in memory of her husband, Advocate Narendra Kamat. After her demise in the year 2018, the Kamat family continued to hold the series in memory of both their parents. We would like to extend a special welcome to our guest speaker of the evening. Joining us today is Dr. Rupa Rege-Nitsure, an eminent economist who has worked as chief economist for a number of distinguished organizations like ICICI, Bank of Baroda, and is currently Group Chief Economist of the Larsen & Toubro Financial Services. We are thankful to her for taking time out of her busy schedule to give us an insight on the topic, Father and Daughters, an Eternal Bond. The talk will be followed by a 10-minute open session when the viewers can share their queries, memories, and experiences with us. I now request Vibha Kamat to say a few words about Dr. Rupa Rege and begin the program. Thank you, everyone. Have a great evening. Good evening and welcome once again to this memorial lecture which we hold to remember and honor our parents, Sadhana and Narendra Kamat. As you know, my mother was very particular about time and timing, slimming down paragraphs, weighing every word. So while I prepared to introduce Dr. Rupa Rege-Nitsure, I labored under those parameters. Asked of me, not by my mother this time, but by Rupa herself, my friend and our chief guest for this evening. Friend of my bosom, thou more than a brother, why wert not thou born in my father's dwelling? I quote this from my father's favorite poem by Charles Lamb, because that is how I feel about Rupa. In many ways, her family is very much like ours. Our parents gave us happy childhoods and the freedom to choose our paths long before worried psychologists were telling the world what would happen if they did not. Rupa's parents distinguished themselves in their respective fields, philosophy for her father and economics for her mother. And my parents knew them and had the greatest regard for them. But somehow we children never met. Until one day when Rupa came to the Elphinstone College where I was teaching. She taught economics. The first thing I noticed about her is the joyous component she brought to her job. You know, the way we would talk about a movie with excitement and zeal, Rupa would talk about the law of diminishing returns or demand and supply or Adam Smith. She revelled in the exchanges with her students and prepared for her classes meticulously, with meticulous detail even. Her students remembered and spoke of her with fondness and respect long after she left. You may wonder at the length of her teaching career. 4 months, a scanty 4 months. But she had left her mark on her students and on all of us. And on that slender foundation is based this friendship of a lifetime. She has been with me, my great support. She's not just a fair weather friend. She's my support, she's a rock, and she's my cheerleader. Rupa is an economist of repute, as Padmini has just told you. She has worked with researchers from the IMF, World Bank, Indian and American academia. She has contributed research articles to various publications. But the range and depth of her writing goes far beyond her professional subject. She has written poetry and prose with a special interest in women and in women in the workplace. I will never forget her poem titled Tichi Khurchi, her chair, about a professional who's also a woman. Rupa's gaze in this poem rests warmly and respectfully upon the woman professional as she inhabits her chair in the office, and the transformation of the woman is both strong and subtle. In her piece in the fabulous collection Baap Leki, Fathers and Daughters, she discusses with a love that is both deep and clear-eyed her relationship with her father, the eminent and greatly respected philosopher
Professor M.P. Rege, Mepu Rege. I admire Rupa for many things, but I'm most grateful for her integrity. And by this, I don't just mean honesty, paying her taxes, which she does anyway. She's able to look at people and at society as a whole, never encouraging or tolerating divisiveness in any form. And in so doing, she represents yet again those same values that my parents and hers upheld and cherished. The idea that our world is rich because it is varied. I started with a poem that was dear to my father. Let me end with a book my mother loved and introduced us to. When I asked Rupa if she would speak at today's function, she readily agreed. Because as our friendship grew, so did her affection for my sisters Shubha and Anu and for my parents. And she said, I feel like I could have been part of your family, and then we would have been like those 4 sisters in Little Women. So with tremendous joy, Rupa, I welcome you to our family function, yours and ours. I ask now my sisters Shubha and Anu to say a few words. Welcome. Good evening. Like Vibha said, although our parents knew Rupa's parents well, we had never met the children. However, our paths did cross in various and unexpected ways. First, Rupa came to IIT Kanpur, where I live, on work. It was a very brief visit, but she took the trouble to come over and spend time with us. Next, when we went to the US for a year, my parents gave me her brother Kiran's number. We contacted him and met him and his family there when they invited us to their house. And then once we were back in India, Rupa's sister Chitra's son, Sujan, came to IIT Kanpur to study. His father had come to drop him, and both father and son came over. What they told me then made me very happy. Apparently, Sujan and his brother had grown up listening to Vidya Sadan Madhil Gamti Jamti, a book for children written by my mother. Their mother, that is Rupa's sister Chitra, would read it to them every day at bedtime when they were children. They presented me with a copy of Baap Leki, the book in which both sisters, Chitra and Rupa, have written beautifully about their father. All these interactions brought the families closer still, and I'm so happy Rupa has agreed to speak here today. Thank you. Anu? I remember how broken I was when I lost my father in July 2008. And that was when Amma told me about this book, Baap Leki. In case of any of here it is. Actually, she gifted it to me, and it has such heartwarming stories, written by fathers and daughters about the beautiful bond that they shared. In so many of these stories, I could see my own. I could perfectly relate to numerous instances cited by the daughters in this book. Yes, Papa was an effortlessly special father to all 3 of us. And Rupa's narration of that special bond that she shared with her father, Shriyut Mepu Rege, is one of those stories that is simply a joy to read. Rupa, Vibhani जेव्हा आम्हाला सांगितलं की you had readily agreed to be the speaker for this year's memorial talk, आम्हा तिघांना खूपच आनंद झाला. I'm sure it will be a very special one today. Thanks so much for joining us. Okay, so ladies and gentlemen, Dr. Rupa Rege-Nitsure to speak about fathers and daughters, an eternal bond. Rupa, over to you. Thank you. सर्वप्रथम
मला इथे बोलवल्याबद्दल मनापासून सगळ्यांचे आभार मानते. साधना कामत ह्या अत्यंत सिद्धहस्त अशा मराठी लेखिका होत्या. त्याच्यामुळे त्यांच्या आणि नरेंद्र कामतांच्या स्मृती प्रित्यर्थची ही जी व्याख्यानमाला आहे त्याच्यात मला मराठीत बोलायला आवडेल असं मी विभाला सांगितलं. पण मी इथे जे मराठी बोलणारे ते झी टीव्ही मराठी सारखं असणारे, ते त्याच्यात इंग्लिश भरपूर असणार. मी काटेकोरपणे मराठीचाच अट्टहास करून ते बोजड करणार नाही, बोरिंग करणार नाही. कारण पहिली गोष्ट म्हणजे माझे खूप आवडते, अत्यंत आवडतं असं हे कपल आहे, नरेंद्र काका आणि साधना मावशी. आणि विभा मगाशी म्हणाली तसं फक्त 4 महिने मी एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये शिकवलं, पण त्याच्यातली मला सगळ्यात मोठी गिफ्ट जी मिळाली असं वाटतं ती म्हणजे विभासारखी मैत्रीण आणि कामत कुटुंबियांचा स्नेह. कारण हे मला आयुष्यभर पुरेल अशा प्रकारची शिदोरी मला त्या 4 महिन्यांनी दिली. आणि म्हणून आय एम इमेन्सली ग्रेटफुल टू दोज 4 months अँड माय जॉब इन एल्फिन्स्टन कॉलेज. पहिली गोष्ट म्हणजे ह्या व्याख्यानमालेला तुम्ही मला बोलवलं ती माझ्यासाठी अतिशय सन्मानाची आणि आनंदाची बाब आहे. जेव्हा मी विभाला पहिल्यांदा एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये भेटले, जरी मला तिच्या वडिलांविषयी माहित होतं तरी मला हे माहित नव्हतं की शाळेत असताना ज्या विद्यासदनातील गमती जमतीचं मी पारायण करायचे त्या साधना कामतांची ती मुलगी आहे. माझ्यासाठी ती सगळ्यात एक्साइटमेंटची गोष्ट होती. कारण शुभा म्हणाली तसं फक्त मीच नाही तर माझा नवरा, माझी भावंड, आम्ही सगळी जण त्या पुस्तकांचे फॅन्स होतो. नंतर पण एकदा मावशींची बोलताना मी विचारलं तेव्हा त्या मला म्हणाल्या की त्यांना असं वाटलं होतं एनिट ब्लायटन वाचून की ह्या पद्धतीची सिरीज मराठी मुलांसाठी आपण करावी. पण त्याला त्या एनिट ब्लायटनच्या फ्रेमवर्क मध्ये बघणं म्हणजे सुद्धा मावशींच्या लिखाणावर इनजस्टिस आहे असं मला वाटतं. इतकी सुंदर त्यांनी ती संपूर्ण भारतीयत्वाचा स्पर्श असलेली आणि इथल्या मातीतल्या मुलांना आपली वाटणारी अशी ती गोष्ट, अशी ती 4 पुस्तकं लिहिली होती. त्याच्यामुळे आमच्या लहानपणातला सगळ्यात मोठा आनंद म्हणजे भारा भागवतांचं फास्टर फेणे आणि साधना कामतांची विद्यानगरीतील गमती जमती. मला वाटतं त्या धाग्यामुळे मी विभाकडे खूप आकृष्ट झाले होते. आणि त्याच्यानंतर मला त्यांच्या कुटुंबातल्या निर्णय सदस्यांची ओळख झाली, देवाणघेवाण सुरू झाली आणि एक खूप आनंदाचं पर्व, एक खूप छान असा प्रवास आमचा सुरू झाला. नरेंद्र काकांविषयी मी माझ्या वडिलांकडून खूप ऐकलं होतं. ते व्यवसायाने जरी वकील होते तरी गोवा हिंदू असोसिएशनसाठी, एकंदरीत सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी ते जे प्रयत्न करायचे, भाषा टिकवण्यासाठी, भाषेचं संवर्धन होण्यासाठी, संस्कृती कलांचं संवर्धन होण्यासाठी ते जे प्रयत्न करायचे त्याविषयी माझ्या वडिलांना अतिशय आदर होता. आणि आमच्या घरी नेहमीच त्या दोघांबद्दल खूप आदराने बोललं जायचं. साधना कामतांचा आणि माझ्या वडिलांचा विषय एक होता, फिलॉसॉफी. आणि बरेच लोक जे फिलॉसॉफी मेजर सब्जेक्ट घेऊन शिकतात ते सबसिडियरी सब्जेक्ट सायकॉलॉजी घेतात, ज्याच्यात माझ्या वडिलांना पण खूप इंटरेस्ट होता. आणि पप्पांना जेव्हा कळलं की त्या माहेरच्या उल्हाट, तेव्हा ते मला म्हणाले की तुला माहित नाही किती प्रचंड हुशार विद्यार्थिनी म्हणून प्रसिद्ध होती. कारण त्यांचे जे मित्र होते NG कुलकर्णी, ते नेहमी सांगायचे की अशी विद्यार्थिनी दरवर्षी मिळत नाही. शिक्षकांना त्यांच्या 25 वर्षाच्या कारकिर्दीत एखाद्या वेळी इतकं ब्राईट कोणी मिळून जातं. नंतर मग मला हळूहळू विभाकडून कळलं की त्यांना जगन्नाथ शंकर शेठ स्कॉलरशिप मिळाली होती, त्या संस्कृतच्या पंडिता होत्या. नंतर त्या इतकी सारस्वत समाजासाठी इतक्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करायच्या, वारकरी संप्रदायाबद्दल, संत वाङ्मयाबद्दल, ज्ञानेश्वरी पठण, असं पुष्कळ काम त्यांनी
स्वतःचा व्यवसाय सांभाळून केलं, हे सगळंच खूप अद्वितीय होतं. आणि माझ्या मनात एक गिल्ट आहे, कारण त्यांनी मला एकदा सांगितलं होतं की त्यांना तुमच्या या सगळ्या कार्यक्रमात कधीतरी मी येऊन मला आवडेल त्या विषयावर मी बोलावं म्हणून. आणि समाऊ तो काळ असा होता की काहीतरी गडबड होत गेली आणि मी कशात ना कशात तरी बिझी होत गेले. आणि मावशी खूप अचानकपणे गेल्या आणि मला त्याचं खूप मनात गिल्ट होतं. सो विभाने मला जेव्हा फोन केला आणि ती म्हणाली की तुला यायला आवडेल का, तेव्हा मला कुठेतरी असं वाटलं की मावशींना वाटतंय की मी त्यावेळी त्यांना दिलेलं प्रॉमिस आता तरी येऊन मी फुलफिल करावं. सो तो मला मिळालेला म्हणजे मला मिळालेल्या संधीबद्दल सुद्धा आय एम ग्रेटफुल, मी कृतज्ञ आहे. त्या फिलॉसॉफर होत्या, अतिशय हुशार कर्तबगार होत्याच, पण मला नेहमी त्यांच्याशी बोलताना माझ्या वडिलांची आठवण यायची. कारण खरं म्हणजे अनुचा पण हाच विषय आहे सायकोलॉजी, आणि मला खात्री आहे की तिच्यावर पण तिच्या आईचा खूप प्रभाव पडला असणार. पण त्यांच्या बरोबरच्या इंटरॅक्शन मध्ये, चर्चांमध्ये मला नेहमी असं जाणवायचं की त्यांना मला काय म्हणायचंय ते नेमकं समजतं. एकदा असं झालं होतं की मी कशाने तरी खूप अस्वस्थ होते आणि माझा नवरा पण घरी नव्हता आणि मी बाहेरून आले होते आणि मला मावशींचा फोन आला अगदी कुठल्या तरी वेगळ्याच विषयावर बोलण्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर आम्ही जवळपास अर्धा पाऊण तास निरनिराळ्या विषयांवर बोललो. मी त्यांना कुठल्याही तऱ्हेने हे सांगितलं नाही की मी कशाने तरी अस्वस्थ आहे किंवा मला खूप वेगळं वाटतंय वगैरे. पण तो अर्धा पाऊण तास मी त्यांच्याशी बोलल्यानंतर मला इतकं वेगळं वाटायला लागलं, इतकं जॉयस वाटायला लागलं, जणू काही अँटी डिप्रेसंट घेतल्यावर जसं होतं तशी माझी स्थिती झाली. आणि मला नंतर असं वाटलं की मी जरी त्यांना सांगितलं नाही की मला कशाने तरी अस्वस्थ वाटतंय किंवा हे, तरी त्यांना कुठेतरी ते कळलं आणि त्या तशा बोलत होत्या असं मला नंतर वाटलं. पण हा असा अनुभव मी फक्त माझ्या वडिलांकडून घेतलाय. सो मला असं वाटलं की ही पण त्यांना जोडणारी खूप मोठी लिंक होती की एक चांगलं लिसनर असणं, माणसाचं मन उत्तम समजणं, त्याला कुठली गोष्ट सांगायला फोर्स न करणं पण त्याला सायलेंटली समजून घेणं. आणि हा अनुभव मला मावशींकडून खूपदा आलाय. त्यामुळे आज तुम्ही मला जो टॉपिक दिलाय तो मला अतिशय समर्पक वाटतो, अतिशय रेलेव्हंट वाटतो ह्या फंक्शनसाठी. एक तर हा विषय माझ्या अतिशय जिव्हाळ्याचा आहेच, पण मला जे म्हणायचंय त्यासाठी संपूर्ण कामत कुटुंब, कामत फॅमिली ही एक आयडियल केस स्टडी होऊ शकते. कारण त्या प्रकारचं बॉन्डिंग पेरेंट्स आणि मुलांमध्ये, जरी हे फादर अँड डॉटर्स असलं तरी मी म्हणेन पेरेंट्स अँड डॉटर्स किंवा पेरेंट्स अँड देअर किड्स, हे स्ट्रॉंग बॉन्डिंग मी कामत कुटुंबियांमध्ये पण खूप जवळून पाहिलेलं आहे. असं म्हणतात की मुलीचं आपल्या वडिलांबरोबर जे नातं असतं ते तिच्या एकंदर विकासात, डेव्हलपमेंटमध्ये खूप महत्वाची भूमिका बजावत असतं. आणि हे नातं जर हेल्दी असेल तर मुलींचा स्वतःवरचा व जगावरचा जो विश्वास असतो त्या विश्वासाचा पाया अधिक भक्कम बनतो. कारण बापाचं अनकंडिशनल लव्ह, निरपेक्ष प्रेम, खूप स्ट्रॉंग सपोर्ट, खंबीर आधार आणि पुरेसा विश्वास, ट्रस्ट, हे ज्या मुलींना मिळतं त्या आत्मविश्वासाने परिपूर्ण, आत्मनिर्भर असं आयुष्य जगताना आपल्याला दिसतात. अतिशय कर्तबगार अशा ह्या स्त्रिया आपल्याला पुढच्या आयुष्यात कर्तबगार झालेल्या दिसून येतात. आपल्या राज्यात, महाराष्ट्रात व देशात जिथे प्रामुख्याने पॅट्रियार्कल सिस्टीम आहे, पितृसत्ताक कुटुंब आहे, तिथेही आपल्याला अशी पुष्कळ उदाहरणं बघता येतात. मगाशी अनुने ज्या बाप लेकी पुस्तकाचा उल्लेख केला त्याच्यात अशा अनेक बापांचे व लेकींचे अनुभव आहेत. आणि आपल्याला अशा जर कर्तबगार बाप आणि लेकींच्या जोड्या बघायच्या झाल्या तर आपल्याला दिसतं की वडिलांनी योग्य वेळी समजून घेतल्यामुळे, योग्य प्रकारचा आधार दिल्यामुळे
आणि हा आधार फक्त मानसिक नाही तर आर्थिक सुद्धा, कारण ती काळाची त्यावेळी गरज होती. कितीतरी कर्तबगार स्त्रिया महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या आपण पाहिल्या. उदाहरणार्थ रँगलर परांजपे आणि शकुंतला परांजपे, दुर्गा भागवत आणि नारायण भागवत, नची केळकर आणि डॉक्टर कमलाबाई देशपांडे, दिनकर कर्वे आणि जाई निमकर, दिनकर कर्वे आणि गौरी देशपांडे. जरी सई परांजपे त्यांच्या वडिलांपासून दूर राहत होत्या तरी त्यांच्या आयुष्यातली वडिलांची त्रुटी ही त्यांच्या आजोबांनी भरून काढली. सो रँगलर परांजपे वॉज लाईक अ फादर फिगर फॉर हर. आणि त्यांचा जो नोएल नावाचा त्याच्यात लेख आहे किंवा इतर जे त्यांचं लिखाण आहे त्याच्यातनं आपल्याला कळतं की त्यांच्या जडणघडणीवर त्यांच्या आईपेक्षाही जास्त मोठा प्रभाव हा त्यांच्या आजोबांचा आहे, जी त्यांच्यासाठी फादर फिगर होती. गौरी देशपांडे आणि जाई निमकर ह्या खरं बघायला गेलं तर इरावती कर्वेंच्या मुली. आणि इरावती कर्वे वॉज हॅड सच अ शार्प इंटलेक्ट अँड शी वॉज सच अ ग्रेट जिनियस. पण तरी आपण बघतो की गौरी देशपांडे आणि जाई निमकर ह्या त्यांच्या आईसारख्या आस्तिक नव्हत्या. त्यांचं रॅशनल थिंकिंग, त्यांची नास्तिकता ही संपूर्णपणे त्यांच्या वडिलांकडून आलेली होती. आणि हे अगदी वाचताना आपल्याला आश्चर्य वाटतं त्या दोघींचेही त्यातले लेख की कितीतरी मूलभूत गोष्टींवर ऍक्च्युली आईपेक्षा सुद्धा जास्त प्रभाव दिनकर कर्व्यांचा, त्यांच्या वडिलांचा पडलेला दिसतो. तर अशी कित्येक उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील की ज्या स्त्रियांना त्या काळात असा वडिलांचा जगावेगळा आधार मिळाला, त्या जगावेगळं काम करू शकल्या, जगावेगळं आयुष्य जगू शकल्या. कारण ही काही नॉर्मल आयुष्य नव्हती जे आयुष्य दुर्गाबाई भागवतांनी जगल्या, की लग्न न करण्याचा निर्णय, आयुष्यभर संशोधनाला वाहून घेण्याचा निर्णय. त्यांच्या वडिलांनी जर त्या काळात त्यांना समजून घेतलं नसतं, त्यांना आवश्यक ती आर्थिक मदत किंवा आधार दिला नसता तर त्यांना हे करता आलं नसतं. किंवा अगदी विद्याबाळांचं जरी उदाहरण आपण घेतलं की ज्यांनी स्त्रीमुक्ती चळवळीसाठी एवढं काम केलं, मिळून साऱ्या जणी सारखी चळवळ उभी केली, ते मासिक सुरू केलं. त्या ज्यावेळी घराबाहेर पडल्या त्या सगळ्या जीवनशैलीला कंटाळून की हे करत मी आता जगणार नाही, त्यावेळी त्या स्वाभिमानाने बाहेर पडू शकल्या कारण त्यांच्या वडिलांनी त्यांच्यासाठी हक्काचं घर ठेवलं होतं, त्यांना ती मुभा ठेवली होती. सो किती आपण नाकारलं तरी वडिलांचा हा सपोर्ट, ह्या पद्धतीचा पाठिंबा, ह्यामुळे ह्या सर्व स्त्रिया जगावेगळं काम करू शकल्या हे उघड आहे. आता मी काही सायकॉलॉजिस्ट नाही, पण तरी सुद्धा मी ह्या विषयावर बोलायचं म्हणून थोडंसं वाचलं, थोडंसं रिसर्च केला. तर माझ्या असं लक्षात आलं की हेल्दी फादर डॉटर रिलेशनशिप किंवा वडील आणि मुलीमध्ये चांगलं नातं तयार व्हावं म्हणून काय नॉर्म्स हे सायकॉलॉजिस्टनी जनरली डिफाईन केलेले आहेत. तर पहिलं असं आहे की शी नीड्स यू टू बी इन्व्हॉल्व्ड. हे खूप खरं असतं की आपल्याकडे आई जनरली मुलींच्या आयुष्यात खूप लहानपणापासून, बालपणापासून इन्व्हॉल्ड असतेच. बरेचदा त्यांची काळजी घेणं, त्यांना बेसिक सगळं शिकवणं हे आपल्या समाजात तरी वडिलांपेक्षा जास्त आई करत असते. पण वडिलांना जिथे वडील इन्व्हॉल्ड असतात मुलींच्या निरनिराळ्या ह्याच्यात, आता मी ह्या विषयावर बोलेन तर साहजिकच माझ्या वैयक्तिक आयुष्यातली उदाहरणं मला द्यायला आवडतील. तर माझे वडील, माझा जन्म झाला तेव्हा ते ऑलरेडी 38 वर्षांचे होते. ते अनेक सामाजिक चळवळींमध्ये इन्व्हॉल्ड होते. ते जरी कीर्ती कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होते, युनिव्हर्सिटीमध्ये ते शिकवत असत. त्यांनी गरीब विद्यार्थ्यांना नोकरी करून शिकता यावं म्हणून नाईट कॉलेज सुरू केलं होतं.
तर तरीही माझ्या लहानपणी त्यांना घरी यायला रात्रीचे 10:30-11 व्हायचे आणि तो वेळपर्यंत मी जागत बसायची, कारण मला पप्पा हवे असायचे, पप्पांबरोबरचा वेळ हवा असायचा. आणि कितीही ते दमलेले असले तरी रात्री ते जेवण झाल्यावर मला जवळ घेऊन गोष्टी सांगायचे. आता त्यावेळी माझी भावंड माझ्यापेक्षा 5 आणि 6.5-7 वर्षांनी मोठी आहे. आता तो एज डिफरन्स इट डझंट मॅटर, पण त्या वयात तो एज डिफरन्स मॅटर होतो. तोपर्यंत ते स्वतंत्र झाले होते. सो आय यूज टू गेट दॅट टाइम एक्सक्लुझिव्हली फॉर माय सेल्फ विथ माय फादर, ज्याचा मला खूप प्रिव्हिलेज वाटायचा. आणि मी मराठी मीडियम शाळेत शिकणारी होते आणि ती आमच्या घरात असलेली सगळी फेरी टेल्सची पुस्तकं किंवा हॅन्स अँडरसनच्या फेरी टेल्स वगैरे ही सगळी इंग्लिश मधून होती. त्यातली चित्र मला खूप आवडायची आणि मला असं वाटायचं की त्या गोष्टी मला पप्पांनी ट्रान्सलेट करून सांगाव्यात. आणि ते इतकं जीव ओतून आणि इतकं सुंदर भाषांतर करून मला ते सगळं सांगायचे की एका वेगळ्याच प्रवासात मी त्यांच्याबरोबर गेले असं मला वाटायचं. अँड दॅट क्रिएटेड लॉट ऑफ सेन्स ऑफ सिक्युरिटी अँड हॅपीनेस इन माय लाईफ. नंतर जेव्हा मी मोठी झाले आणि ती पुस्तकं स्वतः वाचायला लागले तेव्हा मला कळलं की ते खरंच फक्त ट्रान्सलेट करत नव्हते, ते कितीतरी स्वतःचा मसाला रंग भरून त्या गोष्टी अधिक सुंदर करून सांगत होते मला. आणि आता पाहिलं की माझा जीव खरंच गलबलतो की दिवसभर एवढा काम केलेला माणूस रात्री 10:30-11ला दमून यायचे, पण त्यांना वाटायचं की नाही, आपल्या बाळाला हा वेळ आपण दिला पाहिजे, ती त्याच्यासाठी आपली वाट बघते. किंवा आमची जॉईंट फॅमिली होती, त्याच्यामुळे न्यूक्लिअर फॅमिली सारखं आम्ही फक्त 5 जण, माझे आई वडील, दादा ताई आणि मी, असा आम्हाला एकत्र वेळ खूप कमी मिळायचा. पण माझे वडील आम्हाला बरेचदा रात्री बाहेर आम्ही तेव्हा कॉलेजच्या परिसरात राहायचो, तिथे मध्ये अशी मोठी टँक होती जी खूप मोठी होती, जे असं डायस म्हणून पण वापरलं जायचं फंक्शन्सना. तर तिथे ते रात्री आम्हाला घेऊन जायचे, फक्त आई पप्पा आणि आम्ही तिघं. आणि मग त्यावेळी ते आम्हाला तारे दाखवायचे, सप्तर्षी, त्याच्यानंतर शर्मिष्ठा, त्या सगळ्या तारकापुंजांवरून ध्रुव तारा ओळखायला शिकवायचे, मृग नक्षत्रातले हरणांचे हातपाय दाखवायचे आम्हाला. त्यावेळी ते बोलतं करायचे, कुठल्या आमच्या मनात हिडन फिअर्स असतील, कुठली दडपणं असतील, तर त्याविषयी आम्ही आई पप्पांकडे त्यावेळी मोकळेपणाने बोलायचो. आणि मग ते जे सोल्युशन्स सांगायचे त्याच्यातनं मग सगळं जग असं खूप सिक्युअर आणि छान वाटायला लागायचं. तर त्याच्यामुळे हा जॉईंट फॅमिलीमध्ये सुद्धा आपल्या स्वतःच्या त्यातल्या सब फॅमिलीला एक गुड क्वालिटी वेळ देणं, आपल्या मुलांच्या अगदी सगळ्या ह्याच्यात इन्व्हॉल्ड असणं गरजेचं नसतं, पण त्यांना ज्याच्यामुळे जास्तीत जास्त आनंद मिळेल ते करत राहणं. माझ्या वडिलांना अजिबात आम्ही कुठल्या स्टँडर्ड मध्ये आहोत, आम्ही परीक्षेत कसं करतोय, आम्हाला किती मार्क्स पडतात, ह्याच्यात अजिबात इंटरेस्ट नसायचा. पण आम्ही काय वाचतोय, आम्ही जनरली बरोबर मार्गाने चाललोय की नाही, आम्ही कुठे आमच्या बोलण्याकडे त्यांचं लक्ष असायचं, भाषेकडे लक्ष असायचं. आणि ते सगळं मला खूप महत्वाचं वाटतं. आणि ही इन्व्हॉल्वमेंट मला वाटतं फादर डॉटर बॉन्ड स्ट्रेंथन करण्यासाठी फार फार गरजेची असते. दुसरं खूप महत्वाचं आहे की युअर डॉटर नीड्स यू टू डेमॉन्स्ट्रेट अ हेल्दी मॅरेज. तुमच्या आई वडिलांचं लग्न आणि त्यांची एकमेकांशी असलेली मैत्री ह्याचा तुमच्या भावी आयुष्यावर खूप जवळून परिणाम होत असतो. अ फादर दॅट डिस्प्लेस फिजिकल अफेक्शन, रिस्पेक्ट, ट्रू पार्टनरशिप विथ हिज वाईफ provides an incredible example that his daughter will like to mirror in her life. मला वाटतं हे आमच्यासाठी इतकं महत्वाचं आहे, कारण माझ्या आई वडिलांची अतिशय सुरेख मैत्री होती आणि त्यांच्यात परफेक्ट शेअरिंग होतं. आणि बाप लेकीमध्ये माझ्या वडिलांनी जे लिहिलंय
अर्थात त्यांना ही ऑलवेज रोट एनिथिंग विथ लॉट ऑफ सेन्स ऑफ ह्युमर. पण त्यांनी असं म्हटलंय की माझ्या मुलांना वाढवण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार मला नव्हता, पण माझ्या बायकोमुळे माझी ऑथॉरिटी टिकून राहिली. कारण ती म्हणायची की हे पप्पानी असं सांगितलंय वगैरे, म्हणजे निर्णय तिचा असायचा पण ऑथॉरिटी माझी असायची, असं त्यांनी गमतीने म्हटलंय. पण खरी गोष्ट अशी असायची की 2 महत्वाच्या गोष्टी होत्या. एक म्हणजे ते नेहमी एक हेल्दी पार्टनरशिप असलेलं लग्न म्हणून मुलांसमोर सतत समोर येत राहणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि दुसरी गोष्ट अशी होती की आम्हाला मोठं करण्यात त्या दोघांच्या ह्याच्यात कधी इनकन्सिस्टन्सी नसायची. म्हणजे कधी जर आईला वाटलंही असेल की पप्पांनी अमुक अमुक करायला नको, किंवा पप्पांना वाटलंही असेल, तरी ह्याची डिस्कशन्स किंवा हे वाद त्यांनी आमच्या समोर कधी केले नाहीत. तसंच त्यांनी आम्हाला जे सांगितलं की तुम्ही काय करायला पाहिजे आणि कशा पद्धतीने तुम्ही जगलं पाहिजे आणि ते कसं जगत होते आणि काय करत होते, त्याच्यात परफेक्ट कन्सिस्टन्सी असायची. त्यामुळे आमच्यासाठी कधीच अशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली नाही. आणि मला असं वाटतं की दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट for development of healthy bonds and healthy relationship, not just between fathers and daughters, but even for daughter's future relationship with her own family, her husband, her kids, her in-laws, etc. तिसरं सायकोलॉजिस्ट म्हणतात, she needs you to support her when a father fully and wholeheartedly supports his daughter. She will develop strong self-esteem and a positive self-image. माझ्या बाबतीत हे अनेकदा घडलेलं. म्हणजे अनेक बाबतीत कदाचित मी नंबर 3चं मूल असल्यामुळे असेल, कारण अनु मे बी अवेअर की सायकोलॉजीमध्ये बर्थ ऑर्डर प्रमाणे पर्सनॅलिटी ठरते. सो आय वॉज अ वेल एस्टॅब्लिश्ड नॉन कन्फर्मिस्ट अँड अ रिबेल पर्सन राईट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, जस्ट बिकॉज आय वॉज द यंगेस्ट. सो सगळीचकडे मी थोडे वेगळे डिसिजन्स घेतले. माझी दोन्ही मोठी भावंड, एक इंजिनिअरिंगला गेला, एक मेडिसिनला गेली. जेव्हा मी आर्ट्सला जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा माझी आई एवढी त्या निर्णयाला अनुकूल नव्हती. पप्पांना जेव्हा मी हे सांगितलं तेव्हा ते म्हणाले की हे बघ, हा तुझा चॉईस आहे, पण ह्या पुढचं जग हे विज्ञानाने डॉमिनेट होणार आहे आणि त्यामुळे त्या जगात तू एकटी पडशील. मग मी बसून एक पत्र लिहिलं पप्पांना की मला का आर्ट्सला जायचंय, मला का ह्युमॅनिटीज मध्ये इंटरेस्ट आहे, मला पुढे जाऊन काय करायचंय. ते पत्र मला आता पप्पा गेल्यानंतर त्यांचा ड्रॉवर आवरत असताना मिळालं. म्हणजे त्यांनी ते जपून ठेवलं होतं इतकी वर्ष. पण मला हे डिस्टिंक्टिव्हली आठवतंय की ते पत्र वाचल्यानंतर ते आईला म्हणाले की ती हा डिसिजन उथळपणे घेत नाहीये, तिने खूप डीपली विचार केलाय आणि मी तिच्या मागे उभा राहणार, तिला करू दे हे. आणि त्यांनी मला आर्ट्सला येण्याची परवानगी दिली. फक्त माझा मोठा भाऊ म्हणाला की तू ह्युमॅनिटीज बरोबर गणित सुद्धा घे, ऍटलिस्ट ग्रॅज्युएशन लेवल पर्यंत तू गणित शिक, कारण तुला त्याचा पुढे ऍडव्हान्स्ड इकॉनॉमिक्स मध्ये पण खूप उपयोग होऊ शकतो. इन जनरल लॉजिकल डेव्हलपमेंटसाठी, रिफाइनमेंटसाठी तुला त्याचा उपयोग होऊ शकतो. आणि ते त्याचे शब्द अक्षरशः 100% खरे ठरले आणि मला पुढे कुठल्याही तऱ्हेचा त्यामुळे हँडिकॅप जाणवला नाही. दुसरी अशी गोष्ट होती की मी मराठी माध्यमातून आलेली होते आणि जनरली त्यावेळी माझ्या काळी आर्ट्सला येणारी सगळी हुशार मुलं ही ICSEच्या बोर्डात आलेली, पहिल्या दिवशीपासून ती इप्सेन आणि ऑस्कर वाईल्ड आणि शेक्सपियर डिस्कस करणारी, आणि आम्ही लीला, सीता वगैरे टाईपचं इंग्लिश शिकून आलेलो. सो एक डिफिडन्स असायचा. आणि आईला असं वाटायचं की सायन्सला गेलं तर बरं, तिथे फॉर्म्युलेज असतात, जास्त लिहावं वगैरे लागत नाही. आर्ट्सला एसेज लिहावे लागतात, मोठं हे. सो सायन्स इज रिलेटिव्हली इझी असं ती म्हणायची.
सो मग मला आठवतं पप्पा मला घेऊन पाटणकर काकांकडे गेले होते. ते त्यावेळी आर.बी. पाटणकर, ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट इन मुंबई युनिव्हर्सिटी, आणि यास्मिन लुकमानी तिथे होत्या. आणि पाटणकर काका म्हणाले की रुपा, मी आज तुला फक्त इंग्लिशमध्ये प्रश्न विचारणार आणि तुम्हाला इंग्लिशमध्ये उत्तरं द्यायची. म्हटलं ठीक आहे, कारण माझी व्होकॅब्युलरी फार रिच नसली तरी ग्रामर चांगलं होतं. सो मी त्यांच्याशी बोलले व्यवस्थित. ते म्हणाले रेगे काय प्रॉब्लेम नाही, ती व्यवस्थित करेल, तुम्ही जा. मग त्यांनी मला एक अशी 4-5 पुस्तकं दिली. त्यातलं फक्त डॅडी लॉंग लेग्स हे एकच पुस्तक मी वाचलं, बाकीची वाचली नाही. पण व्हॉट एव्हर इट इज, ते खूप ठामपणे माझ्या मागे उभे राहिले. आणि नॉट जस्ट दॅट, नुसतं सपोर्ट द्यायचा म्हणून सपोर्ट दिला नाही, कारण त्यावेळी मला डिमॉरलाइज करणारे सुद्धा फोर्सेस होते आजूबाजूला. कोणीतरी म्हटलं की सायन्सचे सब्जेक्ट काय आपणहून वाचून येत नाही, त्यासाठी तुम्हाला लॅबमध्ये काम करावं लागतं. आर्ट्सच्या विषयांना असं नसतं, ते आपण वाचून पण येऊ शकतात. तेव्हा पप्पा मला म्हणाले की असल्या भाकड कथांवर तू विश्वास ठेवू नको. प्रयोगांच्या नावाखाली लॅब्स मध्ये काय चालतं हे मी डोळ्यांनी पाहिलंय. शेवटी तुम्ही कुठलेही विषय घ्या, ते तुम्हाला शिकावे लागतात, त्याच्यासाठी मेहनत करावी लागते. आणि ह्याच्यात कुठलाही असं काही भेद आहे असं मला वाटत नाही. यू हॅव टू वर्क हार्ड टू प्रूव्ह युअर सेल्फ, बट तू जो डिसिजन घेतलायस त्याच्या मागे मी उभा राहील. मला वाटतं ह्याचा हा त्यावेळी त्यांनी दाखवलेला कॉन्फिडन्स फार महत्वाचा होता. पुढे सुद्धा मी जेव्हा 12वीत बोर्डात आले तेव्हा पुन्हा देयर वॉज अ प्रेशर की हिला आता रुया कॉलेजमधून साऊथ बॉम्बे मधल्या कॉलेजमध्ये का नाही तुम्ही घालत, तिला तिथे वेगळे चॅलेंजेस मिळतील. तर माझे वडील म्हणाले तिला काय चॅलेंजेस तिथे जाऊन मिळतील त्याची मला पूर्ण कल्पना आहे, तो तिचा डिसिजन आहे, पण इफ शी इज हॅपी हिअर, मी काय तिला असं फोर्स करणार नाही. आणि ते खरंच होतं. आय वॉज व्हेरी हॅपी इन रुया कॉलेज विथ माय फ्रेंड्स, विथ माय टीचर्स. सो आय डिडंट चेंज माय कॉलेज. पुढे सुद्धा मी मुंबई सोडून पुण्याला जाण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा सुद्धा माझी आई आधी एवढी फेवरेबल नव्हती. साहजिकच आहे, कारण दोन्ही मुलं मोठी बाहेर पडली होती, तिसरंही मूल जाण्याशी तिला अगदीच लोनलीनेस आला असता. पण पप्पा म्हणाले नाही, तिने जर व्यवस्थित विचार करून केलं असेल तर तिला जाऊ दे. आणि त्यावेळी ते खरं पुण्यात IIचे डिरेक्टर होते, ते पुण्यात असायचे. पण त्यांनी अजिबात मला हॉस्टेलमध्ये सेटल व्हायला किंवा कुठली मदत करायला ते आले नाहीत. म्हणजे त्यांनी मला आयुष्यात नेहमीच सेल्फ रिलायंट व्हायला, आपले डिसिजन्स आपल्या पूर्तीने पार पाडायला शिकवलं. नंतर मी तिथे सेटल झाल्यावर ते मला भेटायला यायचे, बोलायचे, लक्ष असायचं त्यांचं. पण ही ऑलवेज एम्पॉवर्ड मी to take my own decisions, to shoulder my own responsibilities. आणि ते मला फार महत्वाचं वाटतं. आजकाल आई वडील म्हणजे ते इतकं मुलांसाठी करतात की दे काइंड ऑफ रिलीव्ह देअर चिल्ड्रन्स लाईफ. माझ्या आई वडिलांनी हे केलं नाही. त्यांचं ते दूरस्थ रिमोटली ऑब्झर्वंट म्हणून ते राहिले. पण त्यांनी आमच्या डे टू डे ह्याच्यात, आणि इवन वेन वी वर चिल्ड्रन, ते कधीच आमच्या कुठल्या डिस्प्यूट्स मध्ये ह्याच्यात पडायचे नाहीत. त्यांनी लहानपणापासून आम्हाला ह्या बाबतीत सेल्फ रिलायंट बनायचं, स्वतःचे प्रॉब्लेम स्वतः सॉल्व्ह करायचे. एकदा डिसिजन घेतला तर तो आपला आपण निभवायचा, ह्याच्या बाबतीत ते कायम आग्रही असायचे. आणि मला ते खूप महत्वाचं वाटतं. आणि असंही नाही की दिस मीन्स यू ऑलवेज हॅव टू अग्री विथ युअर डॉटर, बट शो हर दॅट while you might not agree with the choice she is making, you will always believe in her as a person and have confidence in her abilities. So हे त्यांनी नेहमी केलं. त्याच्यामुळे कधीही मला असा डिफिडन्स आला नाही. नाहीतर माझ्यासाठी पप्पांचा शब्द हा इतका महत्वाचा असायचा की जर त्यांनी म्हटलं असतं की मला हे पटत नाही, तर इट वुड हॅव वेड ऑन माय माइंड, इट वुड हॅव वेड ऑन माय सेंटिमेंट. तर त्यांनी तसं कधी केलं नाही. जरी त्यांचं मत वेगळं असलं तरी ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड माय ओपिनियन अँड ही सपोर्टेड मी इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ डिसएग्रीमेंट, जे मला फार महत्वाचं वाटतं.
दुसरी गोष्ट अशी आहे की अ डॉटर नीड्स टू ट्रस्ट हर फादर ॲज अ कॉन्फिडंट. आणि ते म्हणजे कसं होतं की all the conversations between a daughter and her father did not become dinner table conversations with the rest of the family. दोघांच्यात काहीतरी एक स्पेशल बॉन्ड असतो आणि काही खाजगी गोष्टी असतात. म्हणजे मला आठवतं की जेव्हा मला मी आयुष्यात काही चुकीचे डिसिजन्स घेतले होते आणि त्याचा खूप स्ट्रेस झाला होता तेव्हा, आणि मी हॉस्टेलवर राहत होते पुण्यात, तर पप्पा मला ना टेलिग्राम्स पाठवायचे, चिअर अप, पप्पा कमिंग. नंतर आम्ही बाहेर जायचो, रेस्टॉरंटमध्ये मला घेऊन जायचे, आम्ही एकत्र बसून वाईन प्यायचो. म्हणजे मी ज्या पद्धतीच्या कॉन्झर्वेटिव्ह कुटुंबातनं आले त्यावेळी ही खूप मोठी गोष्ट होती. पण ते मला म्हणायचे तू घे, तुला रिलॅक्स वाटेल. आणि मी त्यांना मनातलं सगळं सांगू शकायची. आणि त्यावेळी म्हणजे मला जे बोलायचं असायचं ते मी माझ्या आईपेक्षा किंवा ताईपेक्षा मी जास्त चांगलं माझ्या वडिलांना सांगू शकायचे. आणि ह्याचं मुख्य कारण हे होतं की कोणाचीच कुठलीच भावना ते कधी अंडर एस्टिमेट करायचे नाही. आणि मला हा त्यांचा खूप मोठा गुण वाटतो. कदाचित आय वॉज सो प्रिव्हिलेज की मला हे अजून कोणाकडून तितक्या प्रमाणात नाही कधी अनुभवाला आलं की माणसं म्हणतात की तुला असं वाटूच कसं शकतं, किंवा दिस इज इरॅशनल, दिस इज नॉट रिअल. ते तसा नाही विचार करायचे. ते म्हणायचे की तू ज्या सिच्युएशन मध्ये आहे त्या सिच्युएशन मधली तुझी परसेप्शन दुसऱ्या माणसाला येतील की तू अपेक्षाच ठेवणं चुकीचं आहे, कारण ती इतकी युनिक असतात. पण मग मला वाटायचं की तुम्हाला कशी कळतात, पण त्यांना ती कळायची आणि ते समजून घ्यायचे. सो ही वॉज माय कॉन्फिडंट beyond anything, and our conversations didn't happen only on dinner table with rest of the family, पण माझा त्यांच्याशी वैयक्तिक आणि अतिशय स्ट्रॉंग असा डायलॉग होता. आणि पण तो अर्थात ऍडल्टहुड मध्ये निर्माण झाला. जेव्हा मी खूप लहान होते तेव्हा मी इमोशनली आय वॉज मोर अटॅच टू माय मदर. ऍक्च्युली माय एल्डर सिस्टर वॉज मोर अटॅच टू माय फादर थ्रू आउट अ लाईफ. माझं तसं नाही झालं. मी लहानपणी जास्त आईला इमोशनली अटॅच होते, पण जसजशी मी मोठी झाले तसतसं माझं पप्पांबरोबरचं कॉन्व्हर्सेशन, पप्पांबरोबरचे डायलॉग्स हे वाढत गेले. आणि मग एक स्टेज अशी आली की मला असं वाटायला लागलं की मला जे वाटतं ते ह्यांनाच नीट समजतं, त्यामुळे मी जास्तीत जास्त त्यांच्याशी ते बोलण्याचा प्रयत्न करायचे. आणि ते गेल्यानंतर त्यामुळेच मला माझ्या आयुष्यात खूप मोठा व्हॉइड झाला की मला असं वाटलं की आता ते नसलेल्या जगात मी कशी जगू शकणार. पण देन इट्स व्हेरी सरप्राइझिंग, पण ज्या पद्धतीने त्यांनी आम्हाला वाढवलं होतं त्याच्यात हा पण एक खूप महत्वाचा भाग होता की त्यांनी आम्हाला हे सगळं ऍक्सेप्ट करण्यासाठीच पण खूप ट्रेनिंग दिलेलं होतं. त्यामुळे आमचा रिझिलियन्स वाढला होता, ऍक्सेप्टन्स वाढला होता. त्यामुळे मला असं वाटतं की ते गेल्यानंतर सुद्धा जे सुंदर आणि सक्षम केपेबल आयुष्य मी जगू शकले त्याच्यात नक्कीच त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन खूप महत्वाचं आहे. जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट. एकदम अंधार झाला असं. इज इट गेट I think this is better now. Yeah, sorry. So तो मला एक खूप महत्वाचा भाग वाटतो. आणि मी मगाशी म्हटलं तसं त्यांचा नेहमीच इन्सिस्टन्स हा आम्हाला स्ट्रॉंग आणि इंडिपेंडेंट बनवण्याचा असायचा. उदाहरणार्थ कुठली वेडीवाकडी गोष्ट झाली तर लगेच मुलींवर रिस्ट्रिक्शन्स येतात, पाबंद्या येतात. पप्पा तसे नव्हते. ते म्हणायचे, आता मला आठवतं मी 11वी-12वीत असताना आय यूज टू गो टू अगरवाल क्लासेस फॉर मॅथ्स कोचिंग. तर ते रात्री खूप उशिरा संपायचे आणि
रात्री खूप उशिरा संपायचे आणि मला घरी यायला 9:30-10 वगैरे व्हायचे. तर आणि आम्ही जिथे राहायचो तो कॅडिल रोड त्यावेळी खूप डेझर्टेड होता. तर माझ्या आईला काळजी वाटायची, ती मला न्यायला बस स्टॉपवर वगैरे यायची. पण पप्पा म्हणायचे की नाही, तू कराटे शिक, तू स्वतःला फिजिकली स्ट्रॉंग बनव. म्हणजे असं मला बाहेर जाण्याची भीती वाटेल किंवा मी एकटीने गोष्टी करायला घाबरेन असं ते कधीच म्हणजे साधं बोलताना वाक्य पण म्हणणार नाही. उलट ते आम्हाला सांगायचे की तुम्ही फिजिकली जर स्ट्रॉंग असाल तरच तुम्ही आयुष्यात सगळ्या अडचणींची झुंजू शकता. त्याच्यामुळे माझं लग्न झाल्यानंतर माय हजबंड इज ऑल्सो फिटनेस फ्रीक. तो भरपूर व्यायाम करतो. तो आमचं किचन म्हणजे एका लॅबोरेटरी सारखं असतं. खूप एक्सपेरिमेंट्स, हेल्थ रिलेटेड कुकिंग वगैरे. तर आईला नेहमी वाटायचं की काय हे तुमचं सारखं चालतं. ती मला नेहमी म्हणायची आता बास करा, आता जरा नॉर्मल जेव. टिपिकल आईसारखं, म्हणजे तुम्ही हे करा वगैरे. तर पप्पा मला सांगायचे नको ते ऐकू नको, तुम्ही करताय ते खूप हेल्दी आहे, ते चालू ठेवा. म्हणजे असं त्यांना की की काही जगावेगळे तुम्ही प्रयोग करत असाल हे असाल पण ते करत राहा. लीड युअर लाईफ इन युअर ओन वे. पण सी टू इट की व्हॉट एव्हर एम्पॉवर्स यू, व्हॉट एव्हर मेक्स यू फिजिकली अँड मेंटली स्ट्रॉंग, यू शुड नेव्हर गिव्ह अप ऑन दॅट. नंतर मला अजून एक महत्वाचं वाटतं की आई वडील, आणि हे आई वडील दोघांच्याही साठी महत्वाचं आहे. आणि माझ्या बाबतीत माझ्या आई वडिलांनी दोघांनी मला हे दिलं दॅट दे हॅव टू प्रोव्हाइड अस विथ अ पॉझिटिव्ह रोल मॉडेल. अँड आपला जो कॉन्शियन्स असतो, आपली जी व्हॅल्यू सिस्टीम असते ती प्रायमरीली आई वडिलांकडून येते. आता आमच्या घरी जरी एक टिपिकल कॉन्झर्वेटिव्ह हिंदू सारस्वत फॅमिली होती. माझी आजी म्हणजे सगळी व्रतवैकल्य सण वगैरे पाळणारी होती. आजोबा पण तसेच होते. पण आजी आजोबांपेक्षा जास्त रॅशनल होती. म्हणजे ती बुवाबाजी वगैरे असं कोणी तिला नाही लागायचं, साधू बिधू वगैरे. माझे वडील अजिबातच व्रतवैकल्य करणारे, उपास तापास करणारे, सुपरस्टिशन्सना सपोर्ट करणारे नव्हते. आमच्या घरी सर्व प्रकारचे लोक यायचे. दलित पॅन्थरची मंडळी यायची, मुस्लिम सत्यशोधक समाज, लिबरल सोशलिस्ट, RSS चे लोक, कम्युनिस्ट, सगळ्या प्रकारच्या लोकांची त्यांचा संबंध होता. आणि त्यांना जी माणसं स्वतःच्या स्वार्थापलीकडे, स्वतःच्या वैयक्तिक आयुष्याच्या पलीकडे जाऊन समाजासाठी काहीतरी करत असतात, अशा प्रत्येकाविषयी त्यांच्या मनात आदर असायचा आणि प्रत्येकाला ते सपोर्ट करायचे. पण ते कधीही कुठल्याही आयडिओलॉजीचा भाग झाले नाही. ही ऑलवेज फिअर्सली सेफगार्डेड हिज ओन इंटलेक्च्युअल फ्रीडम. आणि मला असं वाटतं त्याचा खूप मोठा संस्कार माझ्यावर झाला. कारण कधीही ते कुठल्याही ग्रुपचा, गटाचा भाग बनले नाही. त्यांना त्यांचं नेहमी कुठल्याही प्रश्नाशी जे डीलिंग असायचं ते इश्यू बेस्ड असायचं. आणि ह्यामुळे त्यांनी स्वतःचं इंटलेक्च्युअल फ्रीडम उत्तम राखलं. त्यावेळी मला ह्या इन्साइट्स नव्हत्या, पण आता मला हे कळतंय की आय एम एन इकॉनॉमिस्ट. मला आयडिओलॉजीच्या फ्रेमवर्क मध्ये राहून जर मी प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग करायला गेले तर कधीच माझ्या हातून चांगलं काम होणार नाही. I have to remain faithful to statistical data. I have to remain faithful to policy outcomes. आणि irrespective of the fact की हे डिसिजन्स कुठल्या आयडिओलॉजीच्या गव्हर्नमेंटनी घेतलेत आणि का केलंय. सो मला वाटतं ही जी सगळी व्हॅल्यू सिस्टीम आहे, हे जे सगळे मेजर संस्कार आहेत, ते मला आई वडिलांकडून मिळाले आणि ते खूप महत्वाचे असतात. आणि आपल्या पुढच्या आयुष्यात जाऊन आपल्याला त्याचा खूप मोठा आपल्या जगण्यावर परिणाम होत असतो. इवन आम्हाला त्याच्यामुळे एक्सपोजर खूप मिळालं. माझी आई स्वतः खूप मोठी गव्हर्नमेंट ऑफिशियल होती. इंडियन इकॉनॉमिक सर्व्हिसमध्ये ती फॉरवर्ड मार्केट्स कमिशनची डिरेक्टर म्हणून रिटायर झाली. सो तिच्यामुळे आम्हाला आमचे सगळ्या प्रांतातले सिख, साऊथ इंडियन, मराठी, गुजराती, सगळ्या प्रांतातल्या लोक आमचे काका मामा असायचे. त्यांच्याकडे आम्ही जायचो, ते यायचे. तर त्यांचंही असं फॅमिली सारखं युनिट असायचं.
आणि पप्पांमुळे आम्हाला निरनिराळ्या विचारधारांची परिचय होत गेला, निरनिराळ्या विचारधारेच्या आयडिओलॉजीच्या माणसं आमच्या घरात येत गेली, त्यांच्याबरोबर हे. सो ह्याच्यातनं जे कॉन्शियन्स आमचं तयार झालं, जी व्हॅल्यू सिस्टीम आम्हाला मिळाली, त्या सगळ्याचा खूप परिणाम पुढच्या करिअरवर झाला. जर मला कोणी विचारलं की तुला खूप महत्वाचा असा कुठला वैचारिक वारसा तुझ्या वडिलांकडून मिळाला, तर मी हेच म्हणेन की पहिली गोष्ट म्हणजे ऑथॉरिटीमध्ये असलेल्या लोकांशी बोलताना त्यांना जे पटणार नाही ते सांगायला मला भीती वाटत नाही. आणि आय थिंक दिस ट्रेट आय इनहेरिट फ्रॉम हिम. किंवा मगाशी म्हटलं तसं कुठल्याही आयडिओलॉजीचा प्रभाव न पडू देता एम्पिरिकल कामं करत राहणं, स्टॅटिस्टिक्सची फेथफुल राहून प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग करणं, ही जी वैचारिक शिस्त आहे ती मला पप्पांकडून मिळाली. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे सगळं जग जरी माझ्या विरोधात गेलं तरी मला जे वाटतंय ते मी करणार हे म्हणायची शक्ती, ज्याला मराठीत आपण म्हणतो की कळपाबाहेरचं मेंढरू. मला पुष्कळदा माझ्या मैत्रिणी किंवा माझे घरातले लोक सांगायचे की तू कळपाबाहेरचं मेंढरू होण्याचा प्रयत्न करू नको. पण मला पप्पांनी कधी तसं सांगितलं नाही. तुला जे पटतं ते तू कर, त्याच्या बाजूनी उभं राहा, अन्याय झाला तर त्याचा प्रतिकार कर, एखादी गोष्ट आवडत नसेल तर ती ट्रान्सपरंटली आवडत नाही हे म्हणता यायला पाहिजे, तेवढी आपल्यामध्ये मॉरल स्ट्रेंथ हवी. आणि आय थिंक दॅट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आय हॅव रिसिव्ड फ्रॉम हिम. आणि तो बॉन्ड मला सगळ्यात महत्वाचा वाटतो. पण खरंच सांगते, या सगळ्यापेक्षा जास्त महत्वाचं जर काय असेल तर ते आई वडील आपल्यावर करतात ते अनकंडिशनल लव्ह. त्यांच्याकडून आपल्याला म्हणजे तुमचं काहीही आयुष्यात जरी झालं तरी आम्ही तुमच्या मागे आहोत, आम्ही तुम्हाला कधीही मिसअंडरस्टँड करणार नाही, आमचा तुमच्यावर पूर्णपणे विश्वास आहे. हे जे ह्या गोष्टीमुळे जी आपली हेल्दी डेव्हलपमेंट होते, समाजामधल्या इतर लोकांवरचा ट्रस्ट वाढतो, आपल्या इतर रिलेशनशिप्स हेल्दी होतात, ते मला सगळ्यात महत्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन वाटतं. आणि इथे मला शुभाला कोट करायला आवडेल, कारण साधना मावशी गेल्यानंतर एक खूप चांगला स्मृतिविशेषांक काढला होता ऑन हर सेईंग एक्सेप्शनल वर्सटाईल जिनियस अँड एक्सेप्शनल पर्सनॅलिटी. तर त्याच्यातले मी पुष्कळ लेख वाचले होते आणि त्याच्यात तिने फार सुंदरपणे तिच्या लेखाचा शेवट केला होता की एकदा ती घरी आली आणि ती खूप अस्वस्थ होती, गिल्टी होती. तेव्हा मावशीने तिला विचारलं की काय झालं, हळूहळू काढून घेतलं. तर ती म्हणाली, खेळताना सगळ्या मुलांना विचारलं की तुम्हाला सगळ्यात चांगलं, सगळ्यात ग्रेट काय वाटतं, तर त्या प्रत्येकाचं उत्तर होतं गॉड. मग माझं वेगळं होतं म्हणून मी काही बोलले नाही. तर मावशी म्हणाल्या, तुझं काय उत्तर होतं? तर त्या छोट्या मुलीने बोट करून आईकडे दाखवलं. मला हेच सांगायला आवडेल की ज्या घरातल्या छोट्या मुलांना आई वडिलांकडे बोट करून हे उत्तर द्यावंसं वाटतं, त्या घरातली मुलं हेल्दी, कर्तबगार आणि चांगलीच होतात. थँक्यू. Thank you so much, Rupa. There are a couple of questions here. In fact, there's one from our friend Kamla Ganesh, who asks, but Rupa ji, surely there must have been areas where you disagreed with your father. हो, होतात असे. म्हणजे आता मला तसे खूप असे मेजर डिफरन्सेस होते असं आठवत नाही, पण प्रॅक्टिकल डिसिजन्स मध्ये होऊ शकतं. फॉर इन्स्टन्स, जसं मी म्हटलं की जेव्हा मला सुरुवातीला आर्ट्सला जायचं होतं, तर सुरुवातीला त्यांना असं वाटलं की आता परिस्थिती बदलली आहे आणि फ्युचर इज गोइंग टू बी डॉमिनेटेड विथ सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी, तर त्या ह्याच्यात तू एकटी पडशील. पण कसं असायचं की ही वॉज ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशन्स, नेगोसिएशन्स. आणि असं कधी वाटलं नाही की आपण जे म्हणतोय ते त्यांना कळत नाहीये. यु नो, समटाइम्स असं झालंय की एक प्रसंग आहे तसा
मला नाटकाची आणि अभिनयाची खूप आवड होती. आणि रुया कॉलेजमध्ये देर वॉज अ व्हेरी स्ट्रॉंग अँड ऍक्टिव्ह सर्कल ऑफ ड्रॅमॅटिक्स. तर मी 11वीत असताना, कारण ज्युनियर कॉलेजमध्ये असायची, माझी पहिली बॅच होती. तर मी फर्स्ट वीक मध्ये जाऊन नाट्य वाचन होतं, त्याच्यात मी भाग घेतला होता आणि मी सिलेक्ट झाले होते. आणि मी घरी आले खूप आनंदात आणि मी आई पप्पांना सांगितलं. तर माझे पप्पा एकदम गंभीर झाले आणि ते म्हणाले की हा तुझ्यासाठी अधोगतीचा रस्ता ठरेल असं म्हणाले. सो that weighed on my mind so much की मला तिथे जावंसच नाही वाटलं. आता मला माहित नाही की हा मी नंतर म्हणजे हा कुठेतरी त्यांचा माझ्यावर प्रभाव होता आणि म्हणून हे, पण असं नाही की मला त्यांनी काही डिप्रायव्हेशनचा सेन्स आला किंवा आपलं काही मिस आउट झालं असं नाही वाटलं. माझ्या मनात त्यांच्याविषयी जो आदर होता किंवा ते चुकीचं काही सांगणार नाही ही जी खात्री होती, त्यामुळे ती डिस्प्यूट कधी अशी सिरियस झाली नाही. पण असं नाही. If anyone would like to either make a comment or ask a question directly, please तुम्ही तुमचा mic unmute करा आणि feel free to ask Rupa directly. Or even make a comment तुमच्या स्वतःच्या जीवनातलं जे काही तुम्हाला वाटतं तुमच्या आई वडिलांबद्दल किंवा especially this bond that Rupa has touched upon. It would be wonderful to listen to other contributions also. Viva, can I ask one question? Of course. Kamat कोण? जयराम. वय जयराम. रुपा मॅडम, मला एक विचारायचं होतं. पूर्वीच्या काळी म्हणजे आम्ही जेव्हा पेरेंट्स होतो, आता आम्ही ग्रँड पेरेंट्स आहोत, पण पूर्वीच्या काळी मुला मुली बरोबर का डिस्कस करताना वी डिस्कस इट टुगेदर अँड वी हॅव दे यूज्ड टू टेक पेरेंट्स इनटू कॉन्फिडन्स. पण टुडे द थिंग्स हॅव चेंज सो मच. Today things have changed so much that children are much more knowledgeable than even the parents or the grandparents, because they go through the internet. They go through the internet and study so much before they select any course or take any further decision. The things have changed. I mean, are you with it? What do you say? What do you feel about it? I absolutely agree with you. आणि मी तुम्हाला हेही सांगते की इव्हन ड्युरिंग आवर टाइम्स पप्पा हे मान्य करायचे की तुमच्या विषयातलं न्यूअन्स्ड अंडरस्टँडिंग जे तुम्हाला असणार आहे ते मला नाहीये. म्हणजे असं नाहीये की मी तुमचा बाप आहे म्हणून मला जास्त कळतं, अशी त्यांची कधीच ऍटिट्यूड नव्हती. आता माझा भाऊ इंजिनियर झाला, तो टेलिकॉम सायंटिस्ट झाला, तो पूर्णपणे त्याचा विषय वेगळा होता, पण ते त्याच्याशी जेव्हा डिस्कस करायचे तेव्हा त्यांची ऍटिट्यूड ही स्टुडंट सारखी असायची. त्यांना असं कधीच वाटाय. उलट ते मला आठवतं की ते जेव्हा वाईला विश्वकोशाचं काम करायला नंतर एकटे राहायचे तेव्हा ते कितीतरी पुस्तकं गणिताची सायन्सची आणून वाचायचे, कारण त्यांना वाटायचं की कितीतरी महत्वाच्या डेव्हलपमेंट्स ज्या आपल्या आता मुलांना कळतात किंवा जगात ज्याच्यावर चर्चा चालते ते आपल्याला कळत नाही, ते आपण शिकलं पाहिजे. पण हे खरंच आहे की आता पुढे जाऊन स्पेशलायझेशन अधिक डीप झाली आहेत. मुलांसाठी पुष्कळ ऑप्शन्स आहेत. कुठलाही कोर्स घेण्याच्या आधी इंटरनेटवर ते भरपूर अभ्यास करू शकतात. त्याच्यामुळे असं बियॉन्ड अ पॉइंट आई वडील त्यांना गाईड करू नाही शकत, हे तुमचं म्हणणं मान्य आहे मला. Yeah, thank you. And lovely talk, Rupaji. Lovely talk. You have spoken very well. Thank you. The field is open actually. Anyone can. Can I? Of course, Kamala, please. Okay, and not specifically about your father, but generally, men who are larger than life personalities. There are some who are like that, who leave. Now, there has been, especially in Western psychology, not our Indian traditions are a bit different, but for them, especially for a son, a boy,
he has to, at some point, he has to outgrow his dependence, psychological dependence on his father in order to become a man. This is a widely held, there has to be a separation, and then you have to reassert yourself as an individual. Now, for daughters, it works a little bit differently. According to the theory, it works a little bit differently. Here in India, that even for sons, that being a sort of a, regardless of what the father says is right or wrong, that's not the point. A very, very influential father, there is not always a conflict. Whereas Western psychology assumes that there will be a conflict if it is. So keeping these in mind, like for you, because you also are an individual who is a professional and all that. So for you to kind of come out of your father's shadow, so to say, assert yourself as an individual. And I'm asking this because you have shared a lot of personal information. Otherwise, this is a personal question. And also then with such overpowering fathers, how to relate then to other men in your life, like your husband or your son or others. So, I mean, whatever you wish to share on this point, it's a very fantastic point you have raised, and I indeed faced that conflict when I was, say, 16 or 17 years old. Because that was the time, I had started reading new things. I was coming across new thinkers. I was reading for the first time. And sometimes, Papa used to pass judgment about those people in my presence. And I used to feel that my own assessment will get colored or impacted by his judgment. So it has happened that once, I told him that whatever are your opinions about people or about personalities or about ideologies, don't express them before me, because, your opinions matter so much for me that I'm not able to think on my own. It may happen that I may start thinking differently if you don't let me know. And Kamla, he respected that. After that, he said, yes, I respect that, and this is a very important point, and I will not do that. And he really didn't do it. I distinctly remember this. Another thing is that I used to take part in elocution and debating competitions, intercollegiate, when I was in Ruya College. So I remember there was this G.D. Parikh elocution competition where the topic was, what is the difference between science and scientific attitude. Okay, and they wanted us to analyze that philosophically, because we used to study logic, and in logic they used to teach us both deductive and inductive logic. So inductive logic used to cover a lot of philosophical aspects. You won't believe, when I wrote that essay, I had not shared it with my father, fearing that it will not remain my own essay. So I participated in that competition. I won the award, and then I showed my write-up to him. And then he, of course, pointed out a lot of flaws and loose arguments and all these things, which was a good learning for me. But what I'm trying to say is that I was aware of that thing when I was growing up. And the nice part was that my father always respected that. And that's why, he didn't come across as an authoritarian person for us. Okay. Yeah. But that's very unusual. Yes, that's what I'm saying. He was not he never, that way, I had the same experience with my brother also, because he was also a born genius. And, he was good at practically everything, from Sanskrit to maths to physics, everything. But he was a very, very modest and subdued person. So it didn't create any kind of negative pressure on us. So, and I feel that the culture and that value system came from both my parents, and we not had only gender-based discrimination,
but any other discrimination also. So they allowed us to come up in life as individuals, driven by our own instincts, our own abilities, and our own desires. That I think that is their greatest contribution. But your point is very relevant. I had faced that issue, and I had to overcome it myself. It's called being an oakling. Yeah. Yes. Anybody else? Okay. So can I request Ashwini to propose a vote of thanks? But before that, on behalf of my sisters and myself, I would really like to thank the Canara Saraswat Association and the Mahila Samaj, who have kind of been like sentinels for us. Of course, everybody knows how suddenly and unexpectedly we lost our mother, but the loss of both parents would have been that much more difficult had these two organizations and the people who people them had not been there for us. Thank you very much for taking as much interest in this memorial lecture series that we have as we do. Thank you. Thank you, Vibha, for the sweet and beautiful words. Thank you so much. It is indeed my proud privilege today to give this vote of thanks on behalf of the Saraswat Mahila Samaj Gamdevi, as well as Canara Saraswat Association. I have always believed and also personally experienced that behind every independent daughter, there is a proud and loving father who believed in her more than he believed in the society, a father who always stood by her no matter what, rock solid. Listening to Dr. Rupa's talk today on fathers and daughters, an eternal bond, has surely brought back sweet memories from all of us. I still believe the bond, I still remember the bond I shared personally with my father. And really, Rupa, you are very good. Thank you. One thing is, it was a wonderful topic to talk on today. And you spent so much effort and your time on a Sunday for us. Thank you so much, Rupa. It means a lot to all of us. I would also like to take this opportunity to thank what we often refer to as the Kamat sisters, Shubha, Vibha, and Anuja. Surely you couldn't have got a better person today, like Dr. Rupa, who you have given us this opportunity to interact with her, and also given a very lovely and personal, from the heart introduction of Dr. Rupa. Thank you all so much. And of course, our beautiful, wonderful audience. A very big thank you to all our audience who has joined us today for this event, again on a Sunday, and made it a success as always. We look forward for you joining us again for all our future programs. Thank you so much, one and all. Have a wonderful day. Thank you. So we leave now, right? We leave the meeting? Yeah, the recording is stopped. The live streaming on YouTube is still going on there. Thank you, Rupa. It was a pleasure to listen to you, and you made some points that made a little lump in my throat. So. Oh, thank you. Thank you so much. Yeah, thank you. You have really done a lot of homework, I can see, and you've presented the points so well. It was a real pleasure to listen, and this also brings back memories for us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rupa, and all of you who joined in us from different parts of the world, I think. Thank you so much. Yes, yes. Quite overwhelming, actually. Thank you, Dr. Rupa. It was a very emotional as well as motivational and beautiful advice that you have given. It will be really
a very good step when, our children get married and they have their own children and they pass on their personalities to them. It would be a good piece of advice for all of them. Thank you. Thank you very much, Rupa, Dr. Rupa, for such a wonderful talk. It was so nice. We enjoyed it. Yes, we enjoyed it so much. Shall I end the call? Are we done? Priya, thanks for all your help right from no the start. Thank you for organizing it. It was a lovely talk. And thank like you, Priya. of the daughters, I'm sure they relate to a lot of the memories that Dr. Rupa shared. So it was very nice. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.